Good morning, students. Last class we discussed the quantum numbers and designation of cell, subcell and some of the formulas to calculate the number of orbits, number of subcells, orbitals, electrons, etc. And today's discussion is shapes of the orbitals. Orbitals ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ shape ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, that we will discuss today's class. Shapes of orbitals. As we already know, the square of the wave function is given by probability density. Square of the wave function gives the probability density of an electron at a given point. Now wave function square ಮಾಡಿದ್ವಿಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ that will give the probability density. Probability density is nothing but where there is a probability of finding an electron is maximum, that is around 90 to 95%. The square of the wave function, that is psi square, gives the probability density of electron at a given point. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ is given by square of the wave function, and the variations of psi square as a function of r. R means distance of electrons from the nucleus. R ಅಂತಂದ್ರೆ distance. The variation of psi square, that is probability density as a function of r, is given by some graphical representation. The variation of psi square as a function of r is given by the graph or curve by plotting the graph psi square versus r. R is the distance, and these two graphs are for 1s and 2s orbitals. This is for 1s orbital and this one is for 2s orbital. Here, by plotting the graph or the variations of probability density as a function of r, this is for 1s and this is for 2s. The variation curves for 1s and 2s orbitals are different. ಇವೆರಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದು. The variation curves for probability density against r is the distance
from the nucleus. Electron the distance from the nucleus is represented by r, and these two curves for 1s and 2s orbitals are different. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದು. Let us consider for 1s orbital. In 1s orbital, the probability density is maximum at the nucleus. Nucleus ಒಳಗೆ probability density ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ maximum ಇರುತ್ತೆ, and it decreases sharply. Sharply ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, and it approaches to 0 with increase in the value of r. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಪ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು 0. 0ಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 0. ಇದೇನು ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The probability density is maximum at the nucleus for 1s orbital, and it decreases sharply and approaches to 0 as the value of, or with the increase in the value of r. r value ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಪ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ 0ಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 1s orbital. And for 2s orbital, here the probability density is decreases sharply. ಇದೇನಾಗಿದೆ, probability density psi square value decreases sharply to 0. ಶಾರ್ಪ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ 0ಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗೈತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಗೇನ್. ಮತ್ತೇನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫರ್ದರ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ 0. ಮತ್ತೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು 0 ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್. ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ 0ಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಕರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪೀಕ್, ಬಟ್ ಇನ್ 2s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಂದು ಪೀಕ್ ಬಂದೈತೆ ನಮಗೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅಟ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ, 0ಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ಯದ. 0ಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ರೀಸನ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 0, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೋಡಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನೋಡ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯಲ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆರ್, ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟು ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟು ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅವು ಎರಡೂದ್ರ ನಡುವಿನ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ನೋಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the region where the probability density function is 0. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ದೊಳಗೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ 0 ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ is called nodal surface or radial node or simply node. Node or radial node or nodal surface is nothing but the region where the probability density function is 0. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ ಜನರಲ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ns, np and nd orbitals. In general,
the number of radial nodes for ns orbitals is given by n minus 1. n minus 1 ದಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಎನ್ ಎಸ್ ದೊಳಗಿನೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ nodes in 1s orbital. 1s orbital means 1 that indicates the principal quantum number n, and n equal to 1 means is 0. 1s ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ there is no node. Then number of nodes in 2s orbital is 2s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, n equal to 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, 2 minus 1 means 1. Then number of nodes in 3s orbital is 3 minus 1 means 2 radial nodes or nodal surface or nodes are present in 3s orbital, and so on and so on. ಹಿಂಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the radial nodes can be calculated for ns orbital. ns orbital ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ, ಡೀಕ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ದ probability density variation can be seen by electron cloud diagram. ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೀನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡಿ. ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ can be seen by charge cloud diagram. Charge cloud diagram is nothing but this is the nucleus and this one is 1s. This is the nucleus. This is 2s, this is nucleus, 1s, 2s and 3s. These are the 1s, 2s and 3s orbital diagrams. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ ಎ, ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು. ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ಈಗೇನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀಜನ್ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ the electron cloud is distributed in
2s ಆರ್ಬಿಟಲ್ 2s ಆರ್ಬಿಟಲ್ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾತ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ this is for electron distribution in charge cloud diagram. Electron distribution in 1s, 2s and 3s orbitals can be seen by charge cloud diagram. Charge cloud ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. This is the representation of charge cloud diagram and this representation is not a good representation for the probability of finding an electron around the nucleus. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಐತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. Here the boundary surface diagram for different orbitals is good representation of the shape of the orbitals. Boundary surface ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. Then the boundary surface diagram for different orbitals is good representation for the shape of the orbitals. Boundary surface diagram for different orbitals gives good representation of shapes of the orbital. Then ಇದನ್ನೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ charge cloud diagram is converted into boundary surface diagram. Boundary surface diagram means complete circle ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. This is for 1s. This is for 2s and this is for 3s orbital. This is 3s boundary surface diagrams for 1s, 2s and 3s orbitals. In this representation ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್. ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ಹೇಳ್ರಿ, ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐತಿ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಹಂಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿವಿ ನಾವು.
In this representation, the boundary surface is drawn in space for an orbital on which the value of psi square is nothing but probability density is constant. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ತಗೊಂಡ್ರು probability density is constant. at this point the probability density is also constant. at this point ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ at this region the probability density is constant. ಹಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿವಿ, the boundary surface diagrams are drawn, and for a given orbital ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ boundary surface diagram of constant probability density of probability density is good representation. Good representation of the shape of the orbital. At this ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ boundary surface of constant probability density is good representation of the shape of the orbital which encloses, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the probability of finding an electron is very high, at that is about 90 to 95%. ಈ ರೀಸನ್ ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ probability of finding an electron is very high, it is about 90 to 95%. Orbital which enclose a region where probability of finding an electron is very high. High means that is 90 to 95% of probability of finding an electron at this region. ಈ ರೀಜನ್ ದೊಳಗೆ 90 to 95% probability of finding an electron ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ probability density is constant at this region. ಇವು ಎಲ್ಲ ರೀಜನ್ ದೊಳಗೆ probability of finding an electron ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 90 to 95% ಇರ್ತದೆ, that is maximum, and this boundary is called boundary surface diagram. And from this diagram generally we represent the shape of the orbital. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ s orbital ತೊಗೊಂಡು boundary surface diagram and electron cloud ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ diagram ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಹಿಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ p orbital, d orbital ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ boundary surface diagrams ಇರುತ್ತೆ. Then go for shape of s orbital. s orbital the shape ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, this is understand ಆಯ್ತಲ್ಲ. s orbital 1s 2s and 3s, these are the boundary surface diagrams. At this region the probability density remains constant. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೊಳಗೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತೆ probability density. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ means the maximum probability of finding an electron is ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ at this region, that is about 90 to 95%. ಹಂಗೆ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ boundary surface diagrams are good representation for the shape of the orbitals instead of ಯಾವುದು charge cloud diagram.
Next is first one, shape of s orbital. S orbitals the shape ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ? This is first one. S orbital means first we have to consider S subcell. For S subcell, L is equal to ಏನಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? S subcell means L equal to 0. 0 indicates 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? There is only one possible orientation corresponding to m equal to 0 value. m equal to 0 ಇರ್ತದೆ, L equal to 0 ಇರ್ತದೆ. For S subcell, here L is equal to 0. This indicates there is only one possible orientation corresponding to m is equal to 0 value. m equal to 0 value ಐತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ that is ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ that means that S orbital, S subcell containing only one S orbital. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ m value is only 1 means this indicates the only one S orbital in the each S subcell. ಪ್ರತಿಯೊಂದು S subcell ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಐತಿ. This means that there is only one S orbital in each S subcell. ಪ್ರತಿಯೊಂದು S subcell ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ only one S orbital ಇರ್ತದೆ. Okay, then it is non-directional orbit ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Orbital, it is non-directional means spherical shape ಐತಿ. This is a spherically symmetrical. S orbital is spherically symmetrical. It is non-directional orbital. It is non-directional orbital and the shape of S orbital is spherically symmetrical. Spherically symmetrical. Spherically symmetrical means ಮೂರು ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ರಿ. These are x, y, z axis and this is spherically symmetrical means ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದೊಳಗೆ ಮೂವ್ ಆದರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಸ್ದೊಳಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದೊಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ S orbital increases with increase in the principal quantum number. Principal quantum number ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ S orbital ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. The size and energy of S orbital increases with increase in the principal quantum number. Principal quantum number, that is principal quantum number ಅಂದ್ರೆ
n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ energy and size of s orbital is 1s, 2s, 3s, 4s and so on. 1s ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೀಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2s, ಆಮೇಲೆ 3s, 4s ಅಂದರೆ 1, 2, 3, 4 ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ದೊಳಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. 1s ದೊಳಗೆ 0 ನೋಟ್ಸ್, 2s ದೊಳಗೆ 1, 3s ದೊಳಗೆ 2, ಇಲ್ಲಿ 3. ಹಿಂಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ ದ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು. ರೈಟ್ ದಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಇದೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದುಬಿಡು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ shape of p orbitals. p orbitals ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ p ಸಬ್ಸೆಲ್ l ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇರ್ತದೆ. l ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೀನ್ಸ್ there are 3 possible orientations corresponding to m equal to -1, 0, +1 values. m equal to ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನಿರ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ -1, 0, +1. ಯಾವಾಗ l equal to 1 ಇದ್ದಾಗ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ 3. ಫಾರ್ p subcell l equal to 1, there are 3 possible orientations corresponding to m is equal to -1, 0, +1 values. l equal to 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ the possible m values are -1, 0, +1. This means that there are 3 p orbitals in each p subcell. 3 ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ p orbitals ಇರ್ತಾವ. Each p subcell containing 3 p orbitals. That is, there are 3 p orbitals in each p subcell. Each p subcell ಒಳಗೆ 3 ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ p orbitals ಇರ್ತಾವ. And these are designated as px, py, pz. ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ these are designated as px, py and pz according as they oriented or according as they are symmetrical about
x comma y and z axis respectively. ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ it is symmetrical about x axis, py is nothing but symmetrical about y axis, pz is nothing but symmetrical about z axis, and the shape of p orbital is dumbbell shape. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್. ಡಂಬೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ x y z. x y z. x y z. Here px is symmetrical about x axis ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. px is symmetrical about x axis. This is px. Then py is symmetrical about y axis. y axis ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರ್ತದೆ. pz is symmetrical about z axis ಅಂದ್ರೆ z axis ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. This is pz. px is in these diagrams the p orbitals ಏನದಾವ ನೋಡ್ರಿ, the p orbitals are consisting of two lobes and the nucleus is at the origin. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಿ ವೈ ಪಿ ಝೆಡ್. ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಯಾಕಂದಿವಿ, ದ ಲೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಪಿ ವೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಟೂ ಲೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಝೆಡ್ ಈಸ್ the two lobes are oriented along z axis and it is symmetrical, and this is designated as a pz orbital ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಒರಿಜಿನ್. ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನ್ ಈಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂ ಲೋಬ್ಸ್, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಎರಡು ಲೋಬ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರೊಳಗೆ ಎರಡು ಲೋಬ್ ಅದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಲೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಒರಿಜಿನ್. ಅವೆರಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಒರಿಜಿನ್. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೆಂಗದವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ನಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಅದಾವೆ. ಪ್ಲೇನ್ನಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಐತಿ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಐತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಒರಿಜಿನ್. ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ all these p orbitals, px, py, pz orbitals having same size, same energy and ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನದ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರದು ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಅದ. ದೆನ್ ಮತ್ತೇನು ಸೇಮ್ ಅದ ರೀ, ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಅದ. ಸೈಜ್, ಶೇಪ್, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ ಹೇಳ್ರಿ, ಓನ್ಲಿ ದ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರ್ ಅದ. ಬಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನದವ ಸೇಮ್ ಅದಾವ. ದ ಸೈಜ್, ಶೇಪ್ and energy of these orbitals
are same but differ in the way the lobes are oriented. Lobes orientation ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐತಿ. And similarly, like s orbital, the energy and size of the p orbital increases with increase in the principal quantum number. Size and energy ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, increases with increase in n value. Size and energy of ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, p orbitals. Size of the p orbital, size and energy of the p orbitals increases with increase in principal quantum number. Principal quantum number ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸೈಜ್ ಆಮೇಲೆ ಶೇಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾರಿ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಸ್, number of radial nodes or nodes for np orbitals is calculated by using formula n minus 2. n minus 2 ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಲ್ ನೋಡ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2p, 2pದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಸ್ ಅದಾವಪ್ಪ, 2 minus 2 means 0. Then 3p, 3 means principal quantum number, 3 minus 2 means 1 node. 4p, 4 minus 2 means 2 nodes and so on. Number of nodes can be calculated by using this. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ, these each p orbital containing 2 lobes and these 2 lobes are ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗದಾವ ಹೇಳ್ರವ, passing through origin and these are ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟೂ ಪ್ಲೇ, ಒಂದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗಿ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೈಜ್ ಶೇಪ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಎನರ್ಜಿ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಲೋಬ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ and size of the p orbitals increases with increase in the principal quantum number and number of nodes can be calculated by using formula n minus 2. Then next is shape of d orbitals. Third one is shape of d orbitals. d orbitals ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ we know the shape of s orbital, that is spherically symmetrical, and shape of d orbital, p orbitals, these are dumbbell in shape. Here also for d subcell ಏನಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, L value is 2. L value is equal to 2 means there are 5 possible orientations corresponding to m equal to -2, -1, 0, +1, +2. For d subcell L is equal to 2. There are 3 possible orientations
corresponding to m is equal to -2, -1, 0, +1, +2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಬ್ ಸೆಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 5 m values. Then this means that there are 5 d orbitals in each d subcell. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿ ಸಬ್ಸೆಲ್ದೊಳಗೆ 5 ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. That is, there are 5 d orbitals in each d subcell. ಈಚ್ ಡಿ ಸಬ್ಸೆಲ್ದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಏನಿರ್ತಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಡಿ ವೈ ಝೆಡ್, ಡಿ ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. These are designated as dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. These are the 5 orbitals. ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಡಿ ವೈ ಝೆಡ್, ಡಿ ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಡಂಬೆಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಡಂಬೆಲ್ ಅದಾವೆ. ಬಟ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ are double dumbbell in shape. But dz square having dumbbell shape. ಇದು ಒಂದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ dumbbell containing one small ring around the nucleus. Around the nucleus. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. This is dxy. This one is x and this one is y. dxy means the lobes are oriented in between the axis. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಟೂ ಲೋಬ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಪ್ಪ ಡಬಲ್ ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಡಬಲ್ ಡಂಬೆಲ್ ಲೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಡುವೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ಯಾವ. ದೆನ್ ವೈ ಝೆಡ್, dyz, zx, dzx. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಯವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ dxy, dyz and dzx having double dumbbell shape and all the lobes are oriented in between the axis. Lobes are oriented in between the axis. In between the axis ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಯಾವುದು ಪಿ ಎಕ್ಸ್, ಪಿ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಝೆಡ್. ಇವೆಲ್ಲದ್ರೊಳಗೆ ಡಬಲ್ ಡಂಬೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಂಬೆಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಬ್ಸ್ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡಂಬೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ದೆನ್ next one is dx square minus y square and dz square. This is x and this one is y. This is x, this is y.
ಇದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸಬ್ಸೆಲ್ ದ ಲೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಸ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಸ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. This is dx square minus y square and this one is dz square. ದೊಳಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿವಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಂಬೆಲ್ ಲೋಬ್ ಐತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ರಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ dz square ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲೋಬ್ಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದಂಗೆ ಆಗಿರ್ತಾವ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಟ್ ದಿ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಲೋಬ್ಸ್ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅದಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ದ size and shape of the d orbital increases with increase in principal quantum number. Size and energy of d orbital increases with increase in n value, principal quantum number. Then number of lobes or sorry number of nodes for nd orbital is equal to n minus 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 3Dದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 4Dದೊಳಗೆ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ, 5Dದೊಳಗೆ 2 ಇರ್ತಾವೆ, 6Dದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 ಇರ್ತಾವೆ. ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಅದ, ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ದಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಲ್ ನೋಡ್ is equal to n minus l minus 1. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಲ್ ನೋಡ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ n ಮೈನಸ್ 1 ಬಂತು. ಪಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇರ್ತದೆ, n ಮೈನಸ್ 1 ಮೀನ್ಸ್ n ಮೈನಸ್ 2. ಫಾರ್ ಡಿ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 minus 2 minus 1 means minus 3. This formula is used to calculate the total number of radial nodes. ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And in the next class we will discuss the energies of the orbitals. Thank you.